بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ منسٹر صاحب، پوری کو پیش آ گیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کی سمجھ آپ کو آ جائے۔ سیکیورٹی اور سیاست میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے اگر ان 2 لاشوں کے عوض آپ کو ان کے ساتھی رہا کرنے پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو رہا بہرحال ہم نے کرنا ہے، ہم نے، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کے عوض صرف 2 لاشیں موصول ہوں گی، وہ بھی۔ اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ ایک لمحے کے لیے بوڑھے ہوم منسٹر نے کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے سر کو اس انداز میں ہلایا جیسے اسے امریش پوری کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ بہرحال مجھے اس ضمن میں وزیر اعظم سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے اپنی سیاسی اکڑ دکھائی۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ کو آج رات تک فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ رات کو ہم یہ خبر جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے پر ہی ہماری آئندہ حکمت عملی طے پائے گی۔ امریش پوری نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگلے روز صبح کے اخبارات میں حکومت کی طرف سے مجاہدین کی یہ شرط بھی قبول کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ حکومت آج شام مجاہدین کے 5 ساتھیوں کو رہا کر دے گی، جس کے بعد مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اگلی صبح تک دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں گے۔ اس خبر کی اشاعت نے بھارتیہ راجیہ سبھا یعنی ایوان نمائندگان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ راجیہ سبھا کا اجلاس جاری تھا جب یہ خبر وہاں پہنچی، جس پر اپوزیشن نے طوفان کھڑا کر دیا۔ حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اور فوراً مستعفی ہو جائے۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ شام کو وزیر اعظم کو خود ٹی وی پر آ کر وضاحت کرنی پڑی، جس میں بتایا گیا کہ حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہی، لیکن وہ 2 غیر ملکی بے گناہ انجینئرز کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کی جان کی حفاظت کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے کو حکومت اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ اگلے روز شام 5 بجے عالمی پریس کے نمائندے اس مقام پر جمع تھے جہاں ایک ہیلی کاپٹر میں 5 کشمیری مجاہدین کو بٹھا کر لایا گیا۔ انہیں دہلی کی تہاڑ جیل سے یہاں لایا گیا تھا۔ عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا تھا کہ مجاہدین کے ساتھ 5 کی رہائی کے لیے یہ جگہ طے کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے 10 میل دور کی دوری تک اپنی تسلی کے لیے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے لوگ یہاں موجود نہیں۔ اس درمیان ایک مقامی کشمیری کو پیش کیا گیا جس نے اپنا تعارف مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیان رابطے کی حیثیت سے کروایا، اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رہا شدہ ان قیدیوں کو محفوظ ہاتھوں میں منتقل کرے، جس کے بعد مجاہدین دونوں غیر ملکیوں کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جعلی درمیانی رابطہ را کا ایک ہونہار آفیسر تھا۔ امریش پوری نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، اسے بھی اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ مجاہدین کو سبق سکھانے کے لیے ایک گھناؤنی چال وہ بھی چل گیا تھا۔ فوٹوگرافروں کے کیمرے حرکت میں آئے۔ رہا شدہ بدقسمت مجاہدین کو صرف اتنا علم تھا کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں اپنے زور بازو سے رہا کروایا ہے اور انہیں عالمی پریس کے سامنے رہا کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے مجاہدین کے نمائندے کی حیثیت سے ان سے جیل میں ملاقات کی تھی وہ بھی را کا آفیسر تھا، اور ان بیچاروں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کی تصدیق کر سکتے۔ انہیں ان کے کمانڈروں کے پیغام پہنچائے گئے تھے۔ جو شناخت بتائی گئی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ را کو مجاہدین سے متعلق جتنی بھی اطلاعات حاصل تھیں وہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے استعمال کی گئیں، اور خوب استعمال کی گئیں۔ 5 بہت خوش تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی پریس کے سامنے بڑی دلیری سے باتیں کی، کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے عزم کا اعادہ کیا، اور کہا کہ اگر انہیں 1000 مرتبہ جی کر بھی مرنا پڑے تو بھی یہ سودا کشمیر کی آزادی کے لیے مہنگا نہیں۔ مجاہدین کے درمیانی رابطے نے ان 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سمت پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس پر وہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ شخص جس نے اپنا تعارف ایک مسلمان کی حیثیت سے کروایا تھا، مقامی کشمیری زبان میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ پریس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ 1.5-2 میل تک وہ ان کے ساتھ چلتے رہے۔ آرمی والے اپنی جگہ موجود رہے۔
अंधेरा बढ़ने लगा था। इस दरमियान प्रेस के लोगों ने अपने तौर पर इस बात की तसल्ली कर ली थी कि ये कोई चाल नहीं, वाकई इन्हें रिहा कर दिया गया था। शायद वो आगे भी जाते। अचानक ही दरमियानी राब्ते ने माजरत करते हुए उन्हें कहा कि मुजाहिदीन का हुक्म यही है कि इस जगह से आगे इन 6 के अलावा और कोई नहीं जाएगा। बसूरत दीगर गैर मुल्कियों की रिहाई खतरे में पड़ सकती है। बादल नख्वास्ता प्रेस वालों को वापस जाना पड़ा। पांचों रिहाशुदा कैदी उसकी रहनुमाई में सफर करते रहे, जब उनमें से अचानक एक के दिल में कुछ ख्याल आया और वो अपनी जगह जमकर खड़ा हो गया। मैं इससे आगे अकेला सफर करूंगा, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। लेकिन ये बात मुआहदे के खिलाफ है, इस तरह उन लोगों को शक हो सकता है, उनके राहबर ने कहा। कुछ भी हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। कैदी भी खासा अक्लमंद दिखाई दे रहा था। इस दरमियान उसके साथी उससे बहस करने लगे। 10-15 मिनट तक वो लोग आपस में बहस करते रहे। इस दरमियान वो दो ग्रुपों में बंट चुके थे। एक तरफ दो कैदी थे जो इसके आगे अकेले सफर करना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ 3 कैदी थे जिनका ताल्लुक मुजाहिदीन के दूसरे ग्रुप से था और वो इसी राब्ते की सरबराही में आगे बढ़ना चाहते थे। जब मामलात किसी तरह कंट्रोल न हुए तो मुजाहिदीन ने आपस में लड़ने के बजाय फैसला अपनी सवाबदीद पर छोड़ दिया। ठीक है, जिस तरह तुम्हारी मर्जी, एक ग्रुप ने कहा। लेकिन वो लोग नाराज होंगे और यही समझेंगे कि उन्हें भारतीयों ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, राब्ते ने घबरा कर कहा। हम अपने साथियों को इस बात की जमानत देंगे कि उन्हें रिहा किया गया था और ये लोग अपनी मर्जी से अलग हुए थे। मेरे ख्याल से आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये हमारा आपस का मामला है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप पर इस सिलसिले में कोई हर्फ नहीं आएगा, 3 मुजाहिदीन के ग्रुप लीडर ने कहा। बहरहाल मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि ये बात मुआहदे के खिलाफ है। लेकिन अगर आप बजिद हैं और इस बात की जमानत दे रहे हैं कि आप अपने साथियों को मुतमईन कर लेंगे तो मुझे क्या एतराज होगा। दरमियानी राब्ते ने जान लिया था कि इस सूरत हाल में उसके लिए कोई फैसला करना मुमकिन नहीं। इस तरह मुमकिन है इन तीनों को भी इस पर शक गुजरे और ये शिकार भी हाथ से निकल जाए। उसने फिल वक्त इन तीनों पर ही इक्तफा करने का फैसला कर लिया था। मुजाहिदीन के दोनों ग्रुप एक दूसरे से गर्मजोशी से बगलगीर होकर अलग हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से मुआनका करते हुए कान में कह दिया था, ख्याल से, हिफाजत से। दोनों अलग हो गए जबकि बाकी तीनों उसके साथ ही सफर करने लगे। अलग होने वालों में से एक, जिसने पहले ये फैसला किया था कि उन्हें जाते देखता रहा, फिर उसने अपने साथी से कहा, मेरा ख्याल है अपने इत्मीनान के लिए हमें इनका ताक़ुब करना चाहिए। अगर ये कोई चाल है तो हमें कम से कम सही सूरत हाल का इल्म तो हो जाएगा। हम कोशिश तो कर सकेंगे कि अपने साथियों को इनके जाल से निकाल सकें। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे इत्मीनान के लिए और तंजीमी फैसले के तहत तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, दूसरे साथी ने कहा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे और खुदा करे कि मेरे खदशात गलत साबित हों, पहले ने जवाब दिया। दोनों उस इलाके से ज्यादा तो वाकिफ नहीं थे क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन कश्मीरी निजात होने के नाते यहाँ की फजा और रास्ते उनके लिए इतने अजनबी भी नहीं थे और वो सही रास्ता न जानने के बावजूद फजा में मौजूद खतरे की बू सूंघने की सलाहियत जरूर रखते थे। दोनों ने दबे कदमों इस तरह अपने साथियों का ताकुब शुरू किया था कि उन्हें इस ताकुब का एहसास ही न हो सके। ताक़ुब का ये सिलसिला करीबन आधे घंटे जारी रहा, जब एक पहाड़ी का मोड़ मुड़ते हुए अचानक ही उसने अपने साथी के कंधे पर हाथ रख के उसे रोक दिया। मेरा दिल मुतमईन नहीं, अगर खुदा न ख्वास्ता ये कोई जाल ही है तो हम सब इसमें क्यों फंसे, उसने अपने साथी की इस्तफहामिया नजरों का जवाब दिया। दोनों वहीं एक महफूज आड़ में छुप कर बैठ गए। किसी अनजाने खौफ से दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो गई। उन्हें वहां बैठे अभी बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे होंगे जब फजा अचानक गोलियों की तड़तड़ की आवाज से गूंजने लगी। दोनों के दिल जोर जोर से धड़के। या अल्लाह रहम फरमा, उनके मुंह से निकला। खुदा ना करे मेरा अंदेशा कहीं सही साबित तो नहीं हुआ, एक ने कहा। हाँ, मेरा दिल भी यही कहता है, दूसरे ने जवाब दिया। ओह मेरे खुदाया, काश मेरे साथी इस साजिश को समझ जाते। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। घात में लगे भारतीय दरिंदे खून की होली खेल चुके थे। मेरे ख्याल में हमें वापस लौट जाना चाहिए, एक ने कहा। अभी नहीं, हमें यहाँ अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए। अगर ये साजिश थी तो वो गद्दार या जो कोई भी था वापस लौटेगा, दूसरे ने कहा। दोनों अपने सांस रोके बैठे रहे। उनके दिल अपने साथियों की इस तरह बेबसी और धोखे से मौत पर खून के आंसू रो रहे थे जब उन्होंने रात के अंधेरे में एक साया इस तरफ बढ़ते देखा। दोनों समझ गए कि ये वही गद्दार है जिसने यकीनन तयशुदा प्लान के मुताबिक किसी मोड़ पर तीनों से अलहदगी इख्तियार कर ली होगी और अब वापस आ रहा है। जैसे ही रॉ के इस अफसर ने जिसे अमरीशपुरी ने यह मुहिम सौंपी थी वो पहाड़ी मोड़ मुड़ना चाहता था जहां शिकारी छुपे बैठे थे, अचानक ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा।
ایک مجاہد نے اسے جکڑ لیا، دوسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ اس کے حلق میں دبا دی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم زندہ اپنے ساتھیوں تک نہیں جا سکو گے، لیکن تمہاری لاش انہیں یہ کہانی ضرور سنائے گی کہ مومن کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ایک مجاہد نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت مغلوب کی گردن پر سخت ہونے لگی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن دوسرے مجاہد نے اسے اپنی گرفت میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے لیے معمولی جنبش کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ جلد ہی اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آؤ چلیں، اس مجاہد نے دوسرے سے کہا۔ ٹھہرو، پہلے نے کچھ سوچتے ہوئے لاش کندھے پر اٹھائی، دوسرے نے چپ چاپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے راستے میں ایک پہاڑی نالا دیکھ لیا تھا، باری باری لاش اٹھاتے وہ یہاں تک پہنچے اور اس مردود کی لاش کو سینکڑوں فٹ بلندی سے لڑکا دیا۔ پانی کی تیز لہریں اسے نہ جانے کہاں بہا کر لے جاتی۔ صبح ہونے پر وہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں سے انہیں کمک میسر آ گئی۔ اس روز شام کے اخبارات میں مجاہدین کی طرف سے خبر جاری ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے 5 ساتھیوں کو وصول کر کے طے شدہ معاہدے کے مطابق 2 غیر ملکیوں کو درمیانی رابطے کے حوالے کر دیا ہے۔ رو نے بظاہر ناکامی کا منہ دیکھا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر کسی حد تک مطمئن ضرور تھا، کم از کم دنیا کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنے کے لیے کشمیری مجاہدین یا ISI کے پاس موساد کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ امریش پوری زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا، اسے حیرت ہوئی تھی کہ مجاہدین کے خلاف اسے آج تک اندازوں کے مطابق کامیابی نصیب کیوں نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجاہدین کے صفوں میں غدار داخل کر دیے تھے، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ امریش پوری نے جس طرح منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ بآسانی 5 خطرناک دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ ان میں سے 2 بچ نکلے اور ان کا اپنا آدمی بھی مارا گیا۔ سویڈن کے دونوں انجینئرز جن کی رہائی کے لیے یہ سارا کھٹراک پھیلایا گیا تھا، ان کی لاشیں بھی بھارتی انٹیلیجنس کو نہیں مل سکیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اگلے روز ساری دنیا کے پریس کے سامنے یہ بیان جاری کر دیا گیا تھا کہ حکومت نے 2 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے انتہائی اقدام کیا تھا اور اپنے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جیلوں میں بند کشمیری دہشت گردوں کو رہا کر دیا تھا، لیکن مجاہدین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور دونوں قیدیوں کو واپس نہیں کیا گیا۔ پریس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے بیان کو سچ مانیں اور کس کو جھوٹا سمجھیں۔ مجاہدین نے اپنے ساتھیوں کی وصولیاں اور درمیانی شخص کو دونوں غیر ملکی سونپنے کی خبر جاری کی تھی اور بھارتی حکومت کا بیان یکسر مختلف تھا۔ کافی دنوں تک اخبارات میں یہ بحث جاری رہی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ بظاہر بڑے بڑے نقادوں اور غیر جانبدار کہلانے والے مبصرین نے بڑی چالاکی سے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ یہی بات ثابت کی تھی کہ مجاہدین نے وعدہ خلافی کی ہے اور اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لینے کے بعد بھی غیر ملکی یرغمالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کئی خود ساختہ اور اخباری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو نہ جانے راتوں رات کہاں سے نکل کر بین الاقوامی اخبارات کے صفحات پر اپنے گھناؤنے کھیل کو رچانے لگی تھیں، مجاہدین سے انسانیت کے نام پر دونوں غیر ملکیوں کی رہائی کی اپیلیں کرنے لگیں۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ ان کے 2 شہری جو سویڈن کی ایک انجینئرنگ کمپنی میں کام کر رہے تھے، اس کمپنی کے ملازمین کی حیثیت سے ایک معاہدے کے تحت بھارت گئے تھے اور بھارتی اور سویڈش حکومت کے ایک مشترکہ ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے تھے جنہیں اغوا کر کے مار ڈالا گیا، مگر مچھیاں آنسو بہاتے ہوئے ان کی بیوی بچوں کی تصاویر ساری دنیا کے اخبارات میں شائع کی گئی تھیں جو مجاہدین سے دونوں کی لاشیں واپس کرنے کی اپیلیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے بھارت اور سویڈن سے بیک وقت احتجاج کیا تھا کہ ان کے 2 بے گناہ شہریوں کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ میڈیا پر یہودی قابض تھے، رو پر موساد حاوی تھی، بھارتی حکومت پاکستانی دشمنی میں اندھی ہو رہی تھی۔ ان حالات سے یہودی لابی نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت کو اس سودے میں معمولی سا نقصان اٹھا کر بے تحاشا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مہذب ممالک کی رائے عامہ کو وہ کم از کم اس حد تک صحیح گمراہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے سارے دنیا کشمیریوں کو بے گناہ معتوب اور بھارتی حکومت کو غاصب سمجھ رہی تھی، لیکن اب بڑے بڑے غیر جانبدار اور انسانیت دوست دانشور بھی اس مسئلے پر کچھ کہنے یا لکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ ٹارگٹ بغداد۔ حماد کی شہادت نے ابو احمد کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یوں تو اس جنگ میں جو نہ جانے ابھی اور کتنی دیر تک انہوں نے لڑنی تھی، اب تک سینکڑوں نوجوان اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے
उसे अपने अगले पल का गुमान भी कब था। न जाने कब मौत का फंदा उसके गले में पड़ जाए। वो जानता था कि दुनिया के किसी भी कोने में फलस्तीन के लिए काम करने वाले किसी भी शख्स की खबर अगर यहूदियों को हो जाए तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ते, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन वो मुतमईन था कि उसका मिशन जिंदा है, इस रास्ते की मंजिल शहादत थी। इस बात में शक कब कर रहा था। उन लोगों ने जिल्लत की इस जिंदगी की ख्वाहिश भी कभी नहीं की थी। वो तो जिंदा थे कि अपनी जिंदगियों में किसी तरह अपना आज़ाद वतन देख लें। अबू अहमद ने अपनी रिहाइश गाह बदल ली थी। वो स्कॉटलैंड के किसी शहर में आ गया था। इत्तेफाक से इसे यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी। इस इलाके में आए हुए इसे चंद रोज ही हुए थे कि एक रोज फैसल का फोन आ गया। कल वीकेंड है, तुम एडम्बरा का किला देखना पसंद नहीं करोगे? अब वो अहमद समझ गया कि जरूर कोई अहम बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम सुबह 8 बजे निकलो तो 10-11 बजे तक बआसानी वहां पहुंच जाओगे। मैं किले के मरकजी दरवाजे पर तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, कल इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सिलसिला मुनक़ता हो गया। फैसल इराक का रहने वाला उनका मुजाहिद साथी था। अबू अहमद को सारी दुनिया में अपने हम ख्याल साथियों की तलाश और ज़रूरत रहती थी। सितम ज़रीफ़ी हालात ने उन्हें बिलाखिर एक दूसरे से लंदन के एक ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन की इंतज़ार गाह में मिला दिया था। दोनों की पहली मुलाकात अबू अहमद की दानिश में इत्तफाकिया थी, लेकिन फैसल के लिए नहीं। वो एक बाकायदा मंसूबे के तहत अबू अहमद से टकराया था। इराक की इंटेलिजेंस ने बाद अज खराबी बसियार इस बात का पता लगाया था कि अबू अहमद फलस्तीनी जांबाज है और इराक के इस मंसूबे में अहम रोल अदा कर सकता है, जिस पर इराक हुकूमत सरगर्मी से अमल पैरा थी। जुलाई 1980 में सदर सद्दाम हुसैन ने बगदाद की एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इसराइल को ललकार कर कहा था कि यहूदियों की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। वो कहते हैं कि अरबों को टेक्नोलॉजी और साइंस का इल्म नहीं और हम सिर्फ अच्छे सहराई ऊंट सवार बन सकते हैं। शायद यहूदियों के आसाब पर यह खबर मौत बनकर गिरे गिरे कि अब इराक एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है और हम जब भी चाहें दुनिया को ये करके दिखा सकते हैं। ये मामूली धमकी नहीं थी जिसे इसराइल नजरअंदाज कर देता। 1971 से इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इराक को खतरनाक दुश्मन करार दे रखा था। फ्रांस की मदद से अब इराक ने जिस तरह बड़ी होशियारी से एटमी सलाहियत हासिल की थी, उसकी इसराइलियों को कानो कान खबर न हो सकी। लेकिन सद्दाम हुसैन की इस बड़ ने सारा भांडा चौराहे पर फोड़ कर रख दिया था। मोसाद हरकत में आ गई। पेरिस में मौजूद इराकी साइंसदान जो इस मिशन पर काम कर रहे थे, जल्द ही मोसाद के फैलाए हुए दामेजन में फंस गए और इसराइलियों ने जान लिया कि इराक सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि सद्दाम हुसैन ने वाकई एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर ली है। किसी भी मुसलमान मुल्क के पास एटमी सलाहियत की मौजूदगी इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामी बम की दहशत ने आलम कुफ्र को लर्जा बरअंदाम कर रखा था कि अचानक ये उफरियत यहूदियों को निगलने के लिए सर उठाने लगी। इसराइली हुकूमत के नज़दीक बैनुल अक़वामी अखलाकी और कानूनी पाबंदियों की हैसियत ना कभी माजी में रही थी और ना अब रही है। मालूमात हासिल करते ही सेहूनी दरिंदे हरकत में आ गए और ये जानने के बावजूद कि उनकी इस हरकत के नतीजे में आलमी अमन ताहोबाला हो सकता है, किसी वार्निंग को खातिर में न लाते हुए इराकी एटमी प्लांट की तबाही पर तुल गए। 7 जून 1981 को 4 बजे से पहर इसराइल के खुफिया फौजी हवाई अड्डे बेर शीबा पर 24 अमरीकी साख्त F-15 और F-16 तैयारे खुसूसी मिशन पर रवानगी के लिए तैयार खड़े थे। उनका टारगेट यहाँ से 650 मील की मुसाफत पर बगदाद के नजदीक टिवाटेथा था, इराक का न्यूक्लियर प्लांट जहां सेहूनियत के सर पर लटकती खतरे की तलवार मौजूद थी। इसराइल के 101 सिविलियन बोइंग तैयारे के पहलू ब पहलू सफर करते हुए ये जंगी जहाज, जिन्होंने अपने रेडियो जैम कर रखे थे और कोई ऐसा सिग्नल उनसे नशर नहीं हो रहा था जो रास्ते में पकड़ा जा सके, अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। शाम को 6:30 पर यह जंगी काफिला रास्ते में इस बोइंग से तेल हासिल करने में कामयाबी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। इराकी राडार से बचने के लिए वो इतनी नीची परवाज कर रहे थे कि उन्हें इराक के खेतों में काम करते किसान भी साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी ऊंचाई जमीन से बमुश्किल 2000 फीट थी। इन लम्हात में सूरज की पोजीशन ऐसी हो चुकी थी कि अगर राडार इराक के तोपचियों को वार्निंग भी दे देता तो उन्हें अपना निशाना कभी सही नजर नहीं आ सकता था।
صدام حسین کا ایٹمی پلانٹ پانی میں بیٹھی بطخ کی طرح ان کا نشانہ بن گیا۔ ایک کے بعد ایک جہاز غوطے میں جاتا اور اپنا آتشی پیٹ خالی کر کے اوپر اڑتا۔ ان کی توقعات کے برعکس نہ تو کوئی سیم 7 میزائل جو خاص طور پر عراق نے اس ایٹمی پلانٹ کی حفاظت کے لیے یہاں نصب کر رکھے تھے ان پر فائر ہوا، اور نہ ہی کسی عراقی پائلٹ نے ان کے تعاقب کی ہمت کی۔ بین الاقوامی غنڈے اپنا مشن مکمل کر کے نہایت دیدہ دلیری سے ایک انتہائی مختصر راستے سے اردن کی فضاؤں کا منہ چڑھاتے بحفاظت واپس اسرائیل پہنچ گئے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے سبب شاید تب عراق کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو براہ راست اس حرکت کا مزہ چکھا سکے۔ صدر صدام حسین کے اعلان نے کہ عراق کو ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اور تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیا، لیکن اسرائیل کو کم از کم اس قابل ضرور کر دیا کہ وہ تمام ممکنہ خطرات کو بالائے طاق رکھ کر یہ جارحانہ اقدام کر گزرے۔ اسرائیل کو اس بات کا علم تھا کہ یو این او میں ایک آدھ مذمتی قرارداد پاس کرنے کے علاوہ دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ تو وہی بین الاقوامی سچائی تھی کہ طاقت ہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی غیر اسلامی ملک کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ اس طرح پس پردہ ان ممالک کی آشیر بعد بھی اسرائیل کو حاصل ہو گئی تھی۔ وقتی ہزیمت نے صدر صدام حسین کو بد دل نہیں کیا تھا، نہ ہی انہوں نے اتنی آسانی سے اس حادثے کو قبول کیا تھا، بلکہ ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود صدر صدام بڑی خاموشی سے دوبارہ یہ صلاحیت حاصل کرنے لگے تھے۔ اس ضمن میں عراق کو کم از کم ایسا اسلحہ ضرور درکار تھا جس کے ذریعے صدر صدام حسین بغداد میں بیٹھ کر تل ابیب کو نشانہ بنا سکے، اور یہ اسلحہ بین الاقوامی منڈی سے ملنا ناممکن تھا۔ اس انکشاف کے بعد کہ عراق ایٹمی اسلحہ تیار کر رہا ہے، فرانس نے بھی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ عراقی انٹیلی جنس ساری دنیا سے کل پرزے بغداد میں جمع کر رہی تھی جن کی مدد سے وہ بالآخر بڑے ہتھیار تیار کر سکیں۔ اس سلسلے میں عراقی ماہرین کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی جب انہوں نے اتنی بڑی توپ تیار کر لی جس کا گولہ بغداد سے بآسانی تل ابیب پر پھینکا جا سکتا تھا، اور اب اسے اپنی گن کے لیے ایسے آلات درکار تھے جو برطانیہ کی مختلف کمپنیاں تیار کرتی تھیں۔ ان آلات کی کسی نہ کسی طرح اسمگلنگ کر کے عراق پہنچانا ہی اب عراقی انٹیلی جنس کے لیے مسئلہ تھا۔ فیصل یوں تو عراقی سفارت خانے میں معمولی عہدے پر کام کرتا تھا، لیکن دراصل وہ عراقی انٹیلی جنس میں اہم عہدے پر فائز تھا جسے برطانیہ میں یہی مشن دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس نے بالآخر اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ فلسطین کی آزادی سے سرگرم عمل مجاہدین کی ایک جماعت کا ابو احمد خصوصی نمائندہ ہے۔ اسے امید تھی کہ اسرائیل کی تباہی کے کسی بھی ممکنہ منصوبے میں ابو احمد ضرور اس کی مدد کرے گا، جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر اور ایسی برطانوی فرموں میں کام کرتا رہا ہے جہاں یہ آلات تیار ہوئے تھے۔ وکٹوریا سے سینٹرل لندن کی طرف جانے والی ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں کا عرب اور مسلمان ہونا کافی تھا، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی فیصل کو ایسی حادثاتی ملاقات کو دوستی کے رشتے میں بدلنے کے فن پر مہارت حاصل تھی۔ 3-4 ملاقاتوں ہی میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اس انکشاف نے فیصل کا سیر و خون بڑھا دیا تھا کہ ابو احمد باعمل مجاہد ہے۔ ایک روز اس نے ابو احمد کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا ہی دیا۔ الحمدللہ بھائی، انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ کسی فلسطینی مجاہد کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ اسرائیل کی تباہی کے کسی بھی منصوبے میں ہاتھ بٹا سکے۔ ابو احمد، جس نے حال ہی میں حماد کی شہادت کا سانحہ برداشت کیا تھا، اس ملاقات کی تائید ایزدی جاننے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ جلدی ملیں گے، یہ کہہ کر فیصل چلا گیا۔ آج اس نے اچانک ہی 10-15 روز کے بعد فون کیا تھا۔ ابو احمد نے اس نئی کمپنی میں ملازمت اور لندن سے اسکاٹ لینڈ کے اس شہر میں منتقلی کی خبر اس تک پہنچا دی تھی، اور اسے اپنے ایڈریس اور ٹیلی فون سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہی اس نے ڈائریکشن میپ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور بغیر کسی رہنمائی کے وہ اس نقشے کی مدد سے بآسانی 3 گھنٹے میں ایڈنبرا پہنچ گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایڈنبرا فورٹ کے سائن نظر آنے لگے تھے، اور ان نشانات کے تعاقب میں بالآخر وہ قلعے کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے کی بائیں طرف موجود پارکنگ لاٹ میں اس نے اپنی کار پارک کی اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی گردن گھمائی، فیصل کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ شاید وہ بہت پہلے سے یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے بڑے بڑے گرم جوشی سے دونوں نے بڑے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔
فیصل اس کے ساتھ باتیں کرتا قلعے کے مرکزی دروازے تک آ گیا تھا۔ دونوں سیاحوں کے روپ میں اندر داخل ہو گئے، جہاں ایک گائیڈ سیاحوں کے اکٹھے ہونے کا منتظر تھا تاکہ انہیں اسکاٹش آرمی کے اس قدیم ترین مرکز سے متعلق دلچسپ معلومات سے آگاہ کر سکے۔ دونوں سیاحوں کے اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ گائیڈ نے حسب روایت اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاحوں کو اس گروپ کو قلعے کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک پتھر اور عمارت کے نزدیک رک کر اس کی تاریخی اہمیت اور اس سے وابستہ روایت کی کہانی سناتا اور آگے بڑھ جاتا۔ سیاحوں کی بھیڑ اس کے تعاقب میں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جب کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے اور سیاحوں کے دوسرے کسی گروپ گائیڈ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے۔ چند منٹ تک فیصل نے ابو احمد کے ساتھ گائیڈ کی باتوں کا لطف اٹھایا، پھر دونوں اس گروپ سے الگ ہو گئے۔ فیصل اسے لے کر قلعے کی اس دیوار کی طرف جا رہا تھا جہاں کبھی بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے توپیں نصب کی گئی تھیں۔ یہ گوشہ خالی تھا۔ دونوں پتھر کی ایک دیوار پر ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو بیٹھ گئے۔ فیصل نے اپنے گلے میں لٹکتا کیمرہ ہاتھ میں اس انداز میں پکڑ لیا جیسے وہ تصویر کشی کرنے جا رہا ہو، لیکن کیمرے کا کور اتارتے ہوئے اس میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس نے ابو احمد کو تھما دیا تھا۔ اس کاغذ پر بڑی مہارت سے ایک توپ کا نقشہ بنایا گیا تھا جس میں موجود کچھ پارٹس کی تفصیلات ایک کونے میں انہیں تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تفصیل کے ساتھ لکھی تھی۔ ہمیں فوری طور پر ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے، فیصل نے نقشے پر 3 جگہ باری باری انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو مجھے علم ہے، فیصل نے ابو احمد کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ان کا حصول بہت مشکل ہے لیکن ناگزیر ہے۔ تم جانتے ہو کہ ان کے بغیر ہمارا منصوبہ ادھورا رہ جائے گا، اور دشمن، میں جانتا ہوں برادر عزیز، میں جانتا ہوں ان کا حصول ناگزیر ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ حاصل کر کے رہوں گا۔ فی الوقت ہمیں پہلی چیز مل سکتی ہے کیونکہ یہ میری فیکٹری میں تیار ہو رہی ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، کچھ بھی، ابو احمد نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ فیصل نے اسے سارا نقشہ زبانی ازبر کرنے کی تلقین کی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سگریٹ سلگانے کے بہانے لائٹر سے وہ کاغذ جلا کر راکھ کر دیا، پھر اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ یہ حرکت اس ماحول میں بڑی عجیب لگتی، لیکن اس نے اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں، یوں بھی وہ خاصے غیر آباد حصے میں موجود تھے۔ دونوں نے ممکنہ طریقے جن سے یہ سامان حاصل ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو بتانا شروع کیے، اور 2-3 گھنٹے تک تبادلہ خیال کے بعد ان کے ذہنوں میں ایک منصوبے کا خاکہ تیار ہو چکا تھا جس میں اہم کردار بہرحال ابو احمد نے ادا کرنا تھا۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے نزدیکی ہوٹل میں اکٹھے کھایا اور وہیں سے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کار پارکنگ کی طرف چل دیے۔ فیصل نے وہاں کار پارک نہیں کی تھی، اس بات کا اندازہ ابو احمد کو اس طرح ہوا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابو احمد اپنے شہر کی طرف عازم سفر تھا۔ اسے یہ کام کسی مدد کے بغیر کرنا تھا، صرف اپنے زور بازو پر اور بہر صورت کرنا تھا۔ فیصل نے لندن میں اپنے سفارت خانے سے نکلتے وقت خاصی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن وہ برطانوی انٹیلیجنس M5 سے زیادہ ہوشیار نہیں تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس کو ابھی اس کی اصلیت کا علم شاید کبھی نہ ہو پاتا، لیکن ان کی مشکل موساد نے آسان کر دی۔ ساری دنیا میں اسرائیل کے دشمن کی تلاش اور اس کا خاتمہ موساد کا مشن ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو کبھی مستقبل بعید میں بھی صہیونیت کے لیے چیلنج بنے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ معمولی شب گزرنے پر دنیا میں ہزاروں انسان موساد کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ بغداد کی پولیس انٹیلیجنس میں موجود موساد کے زر خرید ایجنٹوں کو بھاری معاوضے صرف اس خدمت کے لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ عراق کے اندر اور باہر موجود اسرائیلی دشمنوں کو پتہ چلا سکیں۔ جس روز عراق کی وزارت خارجہ میں موجود اس خوبصورت سیکریٹری خاتون نے جو نسلاً عیسائی اور موساد کے ایک ایجنٹ کی رشتہ دار بننے کے بعد اب اسرائیل کے لیے خدمات انجام دے رہی تھی، فیصل کے متعلق اطلاع پہنچائی تھی کہ وہ ایک مشن کے لیے لندن کی عراقی ایمبیسی میں جا رہا ہے، تو موساد حرکت میں آ گئی۔ اپنے محفوظ اور مؤثر طریقے کے مطابق موساد کے ایجنٹوں نے فیصل کے گرد اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ جس روز فیصل لندن پہنچا اور ایمبیسی میں رپورٹ کرنے کے بعد لندن کو سمجھنے کے لیے باہر نکلا، تو سب سے پہلے ایمبیسی کے دروازے پر جس عراقی طالبہ فہیمہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا، وہ موساد کی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی ایجنٹ تھی۔ فہیمہ کا تعلق بغداد کی ایک معزز عیسائی فیملی سے تھا اور اس کا باپ عراق کی وزارت داخلہ میں اہم عہدے پر فائز تھا۔ اس کے دونوں بھائی عراقی پولیس میں آفیسر تھے اور ایسی کسی بھی خاتون کی اہمیت موساد کے نزدیک بہت زیادہ تھی۔ فہیمہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن آئی تھی۔ اس کی لندن آمد کے
چند روز بعد ہی جب وہ بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے ہاسٹل میں کمرہ نہیں مل سکا تھا، جس نوجوان سے اس کا ٹکراؤ ہوا وہ موساد کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا۔ کمرے میں سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ خوبصورت عربی نژاد نوجوان جس انداز میں اسے ٹکرایا، فہیمہ کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ دراصل وہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھا، لیکن جس مہارت کا مظاہرہ اس نے کیا تھا اس سے تو فہیمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی وہ سیڑھیوں کے ایک کونے سے نمودار ہوا اور اپنے خیالات کی رو میں بہتی فہیمہ سے ٹکرا گئی۔ سوری، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ نوجوان اس سے ٹکرایا تھا وہ اس طرح گرا تھا کہ اس کا چشمہ ٹوٹ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے اپنا چشمہ سنبھال کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، میری وجہ سے فہیمہ کو واقعی دکھ سا ہو رہا تھا۔ گرنے والے نے اپنی شکل ایسی معصوم اور بھولی بھالی بنا رکھی تھی کہ عام حالت میں بھی اگر وہ اسے دیکھتی تو اس پر ضرور ترس کھاتی۔ دیکھیے، آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سا حادثہ ہے، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حادثہ مجھے سڑک پر پیش نہیں آیا، ورنہ شاید کوئی کار مجھ سے گزر جاتی اور میں آپ جیسی کسی محترم خاتون کا ایکسکیوز بھی نہیں سن پاتا۔ اس نے یہ بات اتنی اچانک اور ایسے انداز سے کی کہ بے اختیار فہیمہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ شاید عربی النسل خاتون ہیں، ایک بات تو میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والد ضرور عربی ہوں گے۔ اس نے بھرپور نفسیاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میرا تعلق عراق سے ہے اور یہاں طالب علم ہوں۔ فہیمہ کے اعصاب نارمل ہونے لگے تھے اور پشیمانی کا احساس بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں، میرا نام حارث ہے اور ہم میں قدر مشترک یہ ہے کہ ہم دونوں ہی طالب علم ہیں۔ نوجوان کے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ فہیمہ، اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے گرم جوشی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام دیا۔ چلیے، یہ تو شکر ہے کہ آپ نارمل ہوئیں۔ ویسے آپ کو رازداری کی بات بتاؤں، میں گزشتہ کئی روز سے خواہش کر رہا تھا کہ یہ اینک ٹوٹ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے فہیمہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ فہیمہ کی دلچسپی اس نوجوان میں بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں بھی حارث میں کسی خاتون کو متاثر کرنے والی بہت سی باتیں موجود تھیں۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ نظر کی اینک ٹوٹنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، شاید اینک سے نجات مل جاتی۔ حارث نے جواب دیا۔ ارے یہ کیا بھائی، ہم کیا بے وقوفوں کی طرح یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں گے؟ آئیے نیچے چلتے ہیں، ایک کپ کافی کا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چاہے آپ کا وقت کتنا ہی قیمتی ہو۔ آخر آپ نے میرا نقصان یا شاید میری ماں کے مطابق فائدہ بھی تو کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی بے تکلفی سے فہیمہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسی طرح اسے سیڑھیوں سے نیچے لانے لگا۔ فہیمہ کے لیے انکار کی گنجائش باقی ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ کونے کے ایک میز پر دونوں بیٹھ گئے۔ حارث نے مؤدب ویٹریس سے کافی لانے کا حکم دیا۔ آپ کا تعلق؟ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سوال کا مکمل جواب کیا ہے، حارث نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری ماں اسرائیلی نژاد تھی اور باپ عراق کا رہنے والا تھا۔ بزرگوں نے بتایا تھا کہ ان کی ملاقات کسی ہسپتال میں ہوئی تھی جہاں میری ماں نرس تھی اور دونوں نے شادی کر لی۔ جب میری عمر 2 سال کی تھی تو ماں مر گئی اور جب 15 سال کی ہوئی تو باپ مر گیا۔ بچپن ہی میں میرے والد مجھے یہاں لندن میں لے آئے تھے۔ یہاں معمولی بزنس ہے اور میں نے حال ہی میں تاریخ میں ماسٹر ڈگری لی ہے، اب آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے میرے باپ نے بغداد کی بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، جس محلے میں پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے بغداد جانے کو، لیکن افسوس جا نہیں سکتا، کیونکہ میں اسرائیل میں پیدا ہوا تھا اور برٹش پاسپورٹ رکھنے کے باوجود شاید عراقی مجھے ویزا دینا پسند نہ کریں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ بڑا غمگین تھا۔ اس نے بغداد کے گلی کوچوں کا ذکر اس انداز میں فہیمے سے کیا کہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان صرف معلومات کی بنیاد پر ایسا کہہ رہا ہے یا واقعی اس نے بغداد دیکھا ہے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس بات کا اندازہ فہیمہ کو بخوبی ہو چلا تھا کہ حارث کو بغداد سے بہت محبت ہے اور وہ عراق کو پسند کرتا ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں فہیمہ نے بھی مکمل تعارف کروا دیا تھا۔ جب اس نے ہاسٹل میں داخلے کی مشکل سے آگاہ کیا تو اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور وہ آج ہی اس کا مسئلہ حل کر دے گی۔ تمہارے کالج سے صرف 15 منٹ کے ڈرائیو پر ایک اپارٹمنٹ میں جگہ مل سکتی ہے، لیکن میں اکیلی شاید اتنا کرایہ ادا نہ کر سکوں۔ بھائی اکیلی کیوں؟ یہاں 3 4 لڑکیاں یا لڑکے مل کر ایسے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیتے ہیں۔ 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے، 2 لڑکیاں وہاں پہلے سے رہتی ہیں، دونوں بیروت کی رہنے والی ہیں، ایک شاید پڑھتی ہے اور دوسری جاب کرتی ہے۔
मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि उनमें से एक यानी मलिहा जो जॉब करती है मेरी एक कज़न की दोस्त है। दोनों शायद जल्दी शादी कर लेंगे। अगर तुम पसंद करो तो उनसे मिल लो। मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह शायद सारे लंदन में तुम्हें ना मिल सके। हारिस की चर्ब जबानी के पीछे मोसाद की तरबियत मौजूद थी। अजनबी से बेतकल्लुफ होना, ऐसी संगी नरगिसियत और नरगिसियत पसंद लोगों को जो आदम बेजार हों अपना दोस्त बना ले, उनकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा था। उन्हें यही बताया और सिखाया जाता था कि इंसान में वो कौन कौन सी कमजोरियां होती हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट करके उनसे दोस्ती की जा सकती है, उन्हें अपने करीब लाया जा सकता है और इतना करीब कि फिर अगर वो दूर होना भी चाहे तो ना हो सकें। फहीमा तो मॉडर्न ख्यालात की आज़ाद मंश लड़की थी। अगर इसकी जगह अरबी की कोई रिवायत पसंद खातून भी होती तो उसके साथ इतनी ही बेतकल्लुफ हो जाती। कॉफी पीने के बाद फहीमा उसकी कार में सवार लंदन के उस नवाही इलाके की तरफ जा रही थी जहां उसके मसाइल का हल मौजूद था। उसने कार में रखी दूसरी ऐनक लगा ली थी और सारे रास्ते फहीमा के साथ इस तरह बेतकल्लुफी और अपनायत से बातें करता रहा था कि जब वो 1 घंटे की ड्राइव के बाद मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। जिस अपार्टमेंट में हारिस उसे लाया था ये लंदन में मौजूद मोसाद के बहुत से सेफ हाउस यानी ठिकाने में से एक सेफ हाउस था। फहीमा को इस बात का एहसास ही न हो सका कि उससे टकराने से पहले मोसाद के मुस्तैद एजेंटों ने इसके मुतालिक तकरीबन तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली थीं। इन मालूमात में उसकी पैदाइश से आज तक के वाकयात, उसका तालीमी रिकॉर्ड, आदतें, दोस्तियां, मोहब्बतें, नफरतें, सब कुछ ही शामिल था। लंदन में उसकी मतलूबा ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मोसाद ने मुकम्मल प्लान तैयार किया था। बाकायदा एक मंसूबा तैयार किया गया था जिसमें हारिस ने मरकजी किरदार अदा करना था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक अपार्टमेंट में मोसाद की 2 एजेंट लड़कियों को रखा गया था। ऐसे अपार्टमेंट दुनिया के बेशतर ममालिक में मोसाद के पास मौजूद रहते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंसूबे के मुताबिक वीकेंड होने की वजह से मलिहा घर पर ही मौजूद थी जबकि उसकी साथी किसी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से फहीमा को वेलकम कहा था और अपार्टमेंट के किराए में उसने हिस्सा इतना कम बताया था कि फहीमा ने फौरन हाँ कर दी। मोसाद को इसकी हिस्ट्री शीट से इल्म हुआ था कि यह ख्वाब देखने वाली लड़की है। दौलत इसकी कमजोरी है। बगदाद में बड़े बड़े दौलतमंद घरानों के लड़के इसके गिर्द मंडलाया करते थे। शराब और दूसरी खबासतें उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। गो कि वो आदतन शराब नहीं पीती थी, लेकिन बगदाद की मॉडर्न फैमिली की लड़की होने के सबब इसे मायूब भी ख्याल नहीं करती थी। मोसाद के लिए फहीमा की शक्ल में बिल्ली के भागो छीका टूटा था। उन्हें इस चिड़िया को फांसने के लिए कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा था। शाम तक हारिस उसके साथ रहा। होटल से वो हारिस के साथ ही जाकर अपना सामान ले आई थी। उसने इस दरमियान सैकड़ों मरतबा हारिस का शुक्रिया अदा किया था। डिनर हारिस ने उन तीनों को अपनी तरफ से दिया था। अपनी प्यारी दोस्त फहीमा के मसाइल हल होने की खुशी में उसने 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में खाने से पहले वाइन के पैक तीनों के साथ टकराते हुए कहा। फहीमा ने वाइन लेने में जरा हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई। इस बात का अंदाजा उसे हो गया था कि ये लोग भी उसकी तरह आदि शराब नोश नहीं, बस कभी कभी अच्छे मौके पर एक आध पैग लगाने वाले ही हैं। अब तक दोनों लड़कियां फहीमा को इस बात का एहसास दिला चुकी थी कि वो बिलाद अरब की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की है जिसने हारिस जैसे रईस ज़ादे को पहली ही नजर में घायल कर दिया है, और हारिस से ज्यादा नफीस और अमीर नौजवान इसे सारे यूरोप और अरब में नहीं मिलेगा। जिस बेतकल्लुफी से डिनर पर हारिस ने पाउंड लुटाए थे उसके बाद तो फहीमा खुद को सुरैया और उसे अदनान खशूगी समझने लगी थी। वाकई वो बड़ी खुशकिस्मत थी। अगर हारिस का मुस्तकिल साथ मैसर आ जाता तो शायद वो कभी इराक वापस न जाने का फैसला कर सकती थी। डिनर रात देर का खत्म हुआ। पहली मुलाकात में यही बहुत था। हारिस शिकार पर कच्चे हाथ डालना नहीं चाहता था। दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी में गई थी जबकि हारिस उसे अपनी गाड़ी में अपने अपार्टमेंट पर छोड़ने आया था। एक दूसरे से अलग होते हुए दोनों ने गर्मजोशी से मुआनका किया था जो इस बात का सबूत था कि फहीमा कभी मोसाद के चुंगल से नहीं निकल सकती। हारिस ने उसे अपने फोन नंबर देते हुए मुस्तकिल दोस्ती की बुनियाद रख दी। उसने ट्रांसपोर्ट का मसला ये कहकर हल कर दिया था कि जाते हुए उसे मलिहा यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिया करेगी क्योंकि उसके दफ्तर का रास्ता भी वही है। वापसी पर वो यूनिवर्सिटी की बस पर आ जाया करेगी। हारिस ने उसे बताया कि ये तकलीफ भी चंद दिनों की है, फिर वो कोशिश करके उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिला देगा जिसके बाद वो फहीमा जिसके बाद फहीमा अपनी कार रख सकेगी।
बेचारी फहीमा सोच रही थी कि हारिस की शक्ल में उसे अलादीन का चिराग हाथ लगा है और अब उसकी तमाम मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। हारिस की अगली मुलाकात बड़ी भरपूर थी। पूरा एक हफ्ता गायब रहा था, जिस दरमियान मलिहा उसकी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। उसने न सिर्फ फहीमा को छोड़ना बल्कि वापस ले जाना भी शुरू कर दिया था और अपने औकात कार ऐसे बना लिए थे जिससे वो अपनी दोस्त की मदद कर सके। उनकी तीसरी साथी भी खासी कोऑपरेटिव थी। इस दरमियान फहीमा ने खुद को माहौल से एडजस्ट कर लिया था। यूनिवर्सिटी और घर का रास्ता उसे अजबर हो गया था और वो आसानी से अब हर जगह आ जा सकती थी। हारिस तकरीबन रोजाना ही फोन करके उसकी खैरियत मालूम करता था। उसका कजन भी फहीमा से मिल चुका था। वो भी हारिस की तरह दिलचस्प आदमी था, लेकिन उसकी दिलचस्पियों का मरकज उनकी तीसरी साथी लड़की थी। हफ्ते की शाम को हस्बे वादा हारिस वहां पहुंच गया। फहीमा ने इस दरमियान खुद को मुकम्मल तैयार कर लिया था। इसकी साथी लड़कियों ने हारिस की इमारत की जो जो कहानियां उसे सुनाई थी और जिसका एक मामूली मुजाहरा उसने डिनर पर देख लिया था, उसके बाद अगर वो कुछ ना भी कहती तो भी उसके लिए बहुत था। दोनों बड़ी बेतकल्लुफी से भरपूर अंदाज में एक दूसरे से मिले थे। उसके साथ ही लड़कियां जा चुकी थी। मलिहा ही ज्यादा उसके साथ रहती थी। तीसरी लड़की राफिया बैरूत की रहने वाली और मुतकब्बिर थी। शायद हारिस के कजन की दोस्ती ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। इसके बावजूद वो फहीमा से दब कर रहती थी। आज फहीमा ने अपने बनाव सिंगार में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो अपनी दानिश में हारिस को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करने जा रही थी। बेचारी, इस मर्तबा हारिस ने उसका साथ मुकामी डिस्को का रुख किया था। दोनों खासी देर तक वहीं नाचते रहे। फहीमा के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। उसने बगदाद में बहुत कुछ देखा था। गो के इराक की आला सोसाइटी के लोगों में इराकी इंटेलिजेंस का खौफ हमेशा से मौजूद रहा, लेकिन इराकी हुकूमत ने कभी इस नौयत की सरगर्मियों का नोटिस नहीं लिया था। शायद यही वजह है कि लोग ज्यादा घुटन भी महसूस करते थे। डिस्को से रात गए दोनों बाहर निकले। हारिस ने एक आध पैग लगाया, लेकिन फहीमा खुद को ज्यादा मॉडर्न पोज करने के चक्कर में 2-3 पैग ज्यादा चढ़ा गई और अब जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही थी। डिनर से फारिग होकर दोनों जब बाहर निकले तो हारिस ने लोहा गर्म देखकर आखिरी जरब लगा दी। क्या आप मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलना पसंद करेंगी? उसने कहा। जी बिल्कुल। ये इब्तदा थी। इसके बाद तो जैसे फहीमा की आदत बन गई। हारिस ने उसे महीनी महंगी शॉपिंग की आदत डाल दी थी। लंदन के महंगे स्टोर्स के दरवाजे एक एक करके उस पर खुलने लगे थे। फहीमा खुद को अब हारिस के बगैर अधूरा समझने लगी थी। उसका आना जाना अपनी एम्बेसी में लगा रहता था। उसके बाप और भाइयों की वजह से एम्बेसी के लोग उसको खूब जानते थे। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदले। उस रोज भी वो खुद कार चलाती हारिस के घर की तरफ जा रही थी। हारिस की कोशिशों से उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया था। हालांकि यहाँ ड्राइविंग का इम्तहान पास करना जुए शीर लाने से कम नहीं था। आज वो हारिस के यहाँ पहुंची तो खिलाफ तवक्का हारिस परेशान था। खैरियत? उसने कहा। नहीं फहीमा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम भी शायद मुसीबत में न फंस जाओ। हारिस का लहजा बहुत संजीदा था। तुम्हारी वजह से मुझे जहन्नुम में भी जाना पड़े तो सौदा महंगा नहीं, उसने बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए कहा। फहीमा, मामला बड़ा सीरियस है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या बताऊं और कैसे बताऊं, उसने आहिस्ता से कहा। अब कह भी डालो, क्या सस्पेंस फैला रखा है? 3-4 रोज से मुझे कोई शख्स मुलाकात के लिए कह रहा है, उसने बुलाकर कहना शुरू किया। लेकिन मैं किसी अजनबी से कैसे मिल सकता हूँ? मैंने उसे कहा कि जब तक वो अपना तारुफ नहीं करवाएगा तब तक मैं उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकता, जबकि वो मिलने के बाद ही तारुफ करवाने पर बजिद था। खैर, मैंने इनकार कर दिया। परसों जब मैं घर वापस लौटा हूँ तो एक लिफाफा मेरे नाम का यहाँ मौजूद था। जब मैंने उसे खोला तो तुम मेरी हालत का शायद अंदाजा न कर सको। क्या था उसमें? फहीमा ने बेचैनी से पूछा। तुम खुद ही देख लो, ये कहते हुए उसने करीब ही अलमारी में रखा एक लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फहीमा ने कपकपाते हाथों से उसमें मौजूद तस्वीर को देखना शुरू किया। दोनों हाल ही में एक हफ्ते की छुट्टियां इकट्ठे साहिल समंदर पर गुजार कर आए थे। साहिल समंदर की तमाम तस्वीरें उसमें मौजूद थीं। उफ मेरे खुदाया, ये क्या मुसीबत आ गई। फहीमा का रंग जर्द पड़ने लगा। तस्वीर उसके हाथ से नीचे गिर गईं। हौसला करो फहीमा, कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी हुकूमत को इस बात की भनक भी पड़ गई कि
कि तुम्हारा दोस्त एक इसराइली नौजवान है और तुम खुद और मैं भी जानता हूँ कि इराकी इंटेलिजेंस को ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे तुम्हारी बोटियां नोच डालेंगे। वो बड़ी मक्कारी से फहीमा को आने वाले काम के लिए शऊरी तौर पर आमादा कर रहा था। चंद ही मिनट बाद फहीमा को समझ आ गई कि जिस शख्स ने भी ये काम किया है वो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके सारे खानदान की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। इराकी इंटेलिजेंस का उससे ज्यादा इल्म और किसे हो सकता था। वो जानती थी कि किसी इसराइली नौजवान के साथ इस तरह दोस्ती करना उनके लिए कितनी अजियतनाक हो सकती थी, शायद उसके तसव्वुर से भी ज्यादा भयानक। क्या चाहता है वो? मिलाकर उसने हौसला करके हारिस से पूछा। यही बताने के लिए वो हमसे मिलना चाहता है। हारिस ने ड्रामे के अगले एक्ट की तैयारी का स्टार्ट लिया। वो लोग फहीमा के लिए किसी कमजोरी की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। उनकी अदाकारी और प्लानिंग काबिले दीद थी। उसने मुझे एक फोन नंबर दिया और कहा है कि आज 6 और 6:30 बजे के दरमियान उसे फोन करके राब्ता कर लूं। हारिस, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कोई मुसीबत आने वाली है। तुम बेफिक्र रहो, मेरे जीते जी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। मैंने पता करवाया है, ये शख्स बड़ा चालाक मालूम होता है क्योंकि ये टेलीफोन बूथ का नंबर है और ये शख्स यहाँ हमारा पैगाम मिलने पर चला आएगा। पहले मैंने उसके लिए किसी प्राइवेट सुराग रसां की खिदमत हासिल करने के मुतालिक सोचा था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। फहीमा, मैं नहीं चाहता कि इस बात का किसी दूसरे शख्स को इल्म हो। तुम नहीं जानती कि अगर ये इत्तला इराक़ी सिफारत खाने को पहुंच गई तो वो, उफ मेरे खुदाया, फहीमा हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कुछ भी। फहीमा को अब हारिस की फिक्र होने लगी थी। वो इसकी परेशानी शायद बर्दाश्त नहीं कर सका था और आपे से बाहर बाहर हो रहा था। मैं बुलाता हूँ उसे, आखिर बात कर लेने में क्या हर्ज है, जरा मैं भी तो उस जाते शरीफ को देखूं। बिलाखिर हारिस ने कहा। ठीक है। फहीमा की आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दी। हारिस उसकी ढारस बंधाने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रहा था, जबकि फहीमा को खुद से ज्यादा उसकी फिक्र थी। 6 बजे हारिस ने फोन किया और 15-20 मिनट बाद इत्तला की घंटी बजी। इस दरमियान फहीमा ने हारिस को पिस्तौल अपनी जैकेट की जेब में रखते देख लिया था। ये क्या करने लगे हो? वो घबरा गई। मैं उसका खात्मा कर दूंगा फहीमा, मुझे अपनी परवाह नहीं। मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मैं तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने रोहान सी आवाज में कहा तो फहीमा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। नहीं हारिस, खुदा के लिए ये गलती न करना, कहीं हम एक मुसीबत से बचते दूसरी मुसीबत में न फंस जाएं। उसने जबरदस्ती हारिस के हाथ से पिस्तौल लेकर दोबारा उसी जगह दराज में रख दिया था। हारिस के दरवाजा खोलने पर उन्हें एक दराज कद शक्ल दिखाई दी। आने वाला शक्ल से खासा मुअज़्ज़ज़ शख्स दिखाई देता था। मेरा नाम डेविड है, उसने बेतकल्लुफी से हारिस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन ये नाम सही नहीं है, बहरकैफ आप मुझे इस नाम से मुखातिब कर सकते हैं। हारिस ने इससे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया। मैं आपकी जहनी हालत का अंदाजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे ये फरीजा अंजाम देना पड़ेगा। ये कहते हुए वो खुद ही एक आरामदेह सोफे पर ढेर हो गया। मोअज़्ज़ज़ खातून, क्या आपके यहाँ मेहमानों से यही सलूक किया जाता है? इस मर्तबा उसने फहीमा को मुखातिब किया। शट अप, अगर तुमने मेरी दोस्त से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। हारिस इतनी शानदार अदाकारी कर रहा था कि खुद उसे भी हैरानी हो रही थी कि वो कभी इतना कामयाब अदाकार भी रहा है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरी तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि जो भी बात हो वो आप दोनों की मौजूदगी में हो, डेविड ने लापरवाही से कहा। देखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी रकम दरकार है लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते हुए हारिस ने उसके सामने चेक बुक फेंक दी। तुम इस पर रकम लिखो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे अभी चले जाना चाहिए, फिर कभी बात हो जाएगी। ये कहकर डेविड ने अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन हारिस ने फुर्ती से दराज खोलकर पिस्तौल हाथ में थाम लिया था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बसर चश्म, डेविड ने मस्खरे की तरह झुकते हुए अपनी गर्दन झुका दी, फिर खड़ा हो गया। मिस्टर हारिस, या तो आप बेवकूफ हैं या फिर आपका जहन माउफ हो चला है। मैंने आपको तस्वीर भेजी हैं, उनके निगेटिव नहीं। ओह हाँ, मेरा ताल्लुक किसी लुच्चे लफंगे ग्रुप से नहीं, एक इंटेलिजेंस एजेंसी से है और मैं यहाँ झक मारने नहीं आया। गो कि उसने अपनी एजेंसी या मुल्क का नाम नहीं बताया था, लेकिन फहीमा को अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वो कौन है। उसने महसूस किया था कि हारिस भी कुछ घबरा गया है। देखो मिस्टर हारिस, तुम दोनों समझदार हो और तुम्हें हमारे साथ ताउन करना होगा। अगर तुम इस लड़की की सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारा कहना मानते जाओ। मैं सिर्फ एक शरीफाना वादा कर सकता हूँ कि आपकी दोस्त से कभी इसकी इस्तेदाद से ज्यादा काम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा कोई वादा नहीं कर सकता। डेविड का लहजा खासा गंभीर हो गया था। मुझे समझ नहीं आती हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जाहिर है
ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، حارث نے چڑھ کر کہا۔ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کہہ رہا، تمہاری دوست کا تعلق عراق سے ہے، اس کا آنا جانا ایمبیسی میں لگا ہوتا ہے، بس ہمیں کبھی کبھی کوئی معلومات درکار ہوتی ہے، وہ لا دیا کرے تو ہم دوست ہیں۔ اور ہاں، جہاں تک پیسوں کے معاملات ہیں، اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہاری دوست کا تعاون جاری رہا تو ہم نہ صرف تمہاری ضروریات کے ذمہ دار ہوں گے بلکہ دنیا کے ہر اس ملک کے دروازے جس کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اور آئندہ تم صرف مجھ سے رابطہ کرو گے، میری دوست سے نہیں، حارث نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، جیسے تمہاری مرضی، ڈیوڈ نے کہا اور چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ حارث اس مصیبت کے لیے خود کو ذمہ دار اور فہیمہ اپنے آپ کو قصوروار گردان رہی تھی۔ موساد کے ایجنٹ حارث نے بڑی کامیابی سے اس کھیل کو انجام تک پہنچایا تھا۔ اگلے ہی روز ڈیوڈ نے انہیں پہلا ٹاسک دے دیا تھا۔ عراق کی ایمبیسی میں موجود ایک تھرڈ سیکریٹری کے قواعد کا پتہ لگانا تھا۔ فہیمہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے جلد ہی اس کے متعلق تقریباً تمام معلومات حارث تک پہنچا دی تھی، جس سے یہ معلومات پھر ڈیوڈ کو منتقل ہو گئیں۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ فہیمہ جانتی تھی کہ دونوں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس درمیان حارث نے بڑی کامیابی سے اسے شراب نوشی کا عادی بنا دیا تھا، بلکہ جوا کھیلنے کی عادت بھی ڈال دی تھی۔ اس کام کے لیے فہیمہ کو جو رقم درکار ہوتی وہ حارث اسے یہ کہہ کر دے دیتا کہ یہ ان لوگوں نے اس کے لیے دی ہے۔ فہیمہ کو اب اس کام کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 2-3 ماہ بعد وہ ضمیر کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئی۔ شاید اس نے لاشعوری طور پر اس سزا کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ موساد سے زیادہ پیسے وصول کر سکے۔ جیسے جیسے وہ کمزور ہو رہی تھی، موساد کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈیوڈ کے علاوہ اب ایک اور شخص نے بھی اس سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ اس درمیان حارث بری طرح اس کے حواس پر چھا چکا تھا۔ فہیمہ جانتی تھی کہ حارث صرف اس وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہے، ورنہ وہ ان باتوں پر کی کبھی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ وہ برٹش شہری ہے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ اسے ڈرا دھمکا کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فہیمہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ جب سے وہ اس چنگل میں پھنسے ہیں، حارث پہلے سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ایک روز جب فہیمہ نے اس کے سامنے شادی کی تجویز رکھی تو بھی حارث نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی شادی تل ابیب میں انجام پائے گی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ فہیمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے دوست آخر کس دن کام آئیں گے؟ اب تو تمہارے تعلقات بھی ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ اس کا اشارہ موساد کی طرف تھا۔ فرض کیا کہ وہ ہاں بھی کر دیں تو بھی کچھ مجبوریاں ہیں، آخر میں عراق کی شہری ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد تم برٹش شہری بن جاؤ گی۔ فی الوقت اگر تمہارے پاس عراقی پاسپورٹ بھی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے خیال سے اگر ہم لوگ انہیں کہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، کیونکہ متعدد مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم ان کو کوئی خدمت بتائیں۔ حارث آخری اور بھرپور حملہ کرنے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اگر یہ لڑکی اسرائیل کا دورہ کر آئی تو موساد اسے بری طرح اپنی گرفت میں لے سکتی تھی کہ پھر شاید وہاں اپنی مرضی کے مطابق یہ مر بھی نہ سکتی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو، فہیمہ نے سر جھکا لیا۔ حارث خوش ہو گیا۔ اگلے روز انہوں نے ڈیوڈ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ڈیوڈ کے سامنے حارث نے اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فہیمہ کی تشویش سے آگاہ کیا۔ یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیجئے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ عراقی ایمبیسی میں کسی کے متوجہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صرف ایک ہفتہ لندن سے باہر چھٹیاں گزارنے کا تاثر دیں، ہم آپ دونوں کو اس طرح لے جائیں گے اور واپس لائیں گے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ آپ کی دوست کے پاسپورٹ پر کوئی مہر نہیں لگے گی، آپ مطمئن رہیں، اس نے دونوں کو مکمل یقین دلاتے ہوئے کہا۔ 3 روز بعد ایک دن ان دونوں کو اسرائیلی ایئر لائن کے ایک پرواز کے ذریعے لندن سے تل ابیب پہنچا دیا گیا۔ ان لوگوں نے فہیمہ کے لیے بطور خاص اسرائیلی پاسپورٹ کا اہتمام کیا تھا اور وہ اسرائیل کے ایک شہری کی حیثیت سے ہی سفر کر رہی تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر برطانیہ کا کثیر المقاصد ویزا لگا تھا۔ فہیمہ کو اس بات کا کبھی علم نہ ہو سکا کہ یہ سارا کام کس طرح انجام پایا، اور وہ بالکل محفوظ و مامون سفر کر رہی تھی۔ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر حارث کے جعلی رشتہ دار، جو دراصل موساد کے لوگ تھے، ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان میں نوجوان لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بزرگ سبھی موجود تھے۔ سب نے فہیمہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور روایتی انداز میں اس کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ پھر انہیں تل ابیب کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی شادی یہاں آمد کے تیسرے روز ہی انجام پا گئی۔ فہیمہ کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس کی اسرائیل میں موجودگی کا ایک ایک پل کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے اور سینکڑوں تصاویر اور ویڈیو فلم بن رہی ہیں۔
दोनों अब शादी के बंधन में बंध चुके थे। उनकी शादी ईसाई रसूम और रिवाज के मुताबिक एक गिरजे में अंजाम पाई। फहीमा ने यहाँ 8 के बजाय 10 दिन लगा दिए थे। अब भी उसका वापस जाने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन हारिस उसे बार बार हालात की संगीनी का एहसास दिला रहा था। उसका कहना था कि इतने लंबे अरसे उसकी पुरस्रार गुमशुदगी से इराक़ी सिफारत खाने में किसी को शक गुजर सकता है। जब दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज से वापस आ रहे थे तो हवाई अड्डे पर उन्हें तस्वीर के दो एल्बम और एक वीडियो फिल्म पेश की गई। बज़ाहिर तो ये इस दौरे की यादगार थी, लेकिन दरअसल मोसाद की तरफ से फहीमा को बावर करवाया गया था कि इसकी इसराइल में मौजूदगी और शादी के मुकम्मल तस्वीरी सबूत भी मौजूद हैं। फहीमा कोई ऐसी मुहिब्बे वतन या मजहबी लड़की नहीं थी। पहले पहल तो इसने मजबूरी से ये काम किया होगा, लेकिन अब वो बढ़ चढ़ कर ये सब कुछ कर रही थी। शायद उसने हारिस को अपना ही सब कुछ मान लिया था और इसराइल और लंदन में ही बाकी जिंदगी बसर करने पर तैयार हो गई थी। फिर वो दिन भी आ गया जब उसने एक रोज मोसाद के हुक्म पर इराकी सिफारत खाने से कुछ कागजात उड़ा लिए। फहीमा के ही जरिए मोसाद के लोग सिफारत खाने के अंदर आज़ादी से घूम फिर रहे थे। वो मोसाद के मुख्तलिफ एजेंटों को अपना दोस्त बनाकर साथ ले जाती, फिर इराकी सिफारतकारों से बातों बातों में काम की बातें जान लेते। इराकी सिफारत खाने के एक सेक्रेटरी को मोसाद ने उसके जरिए अपने जाल में फंसाया था। 2 साल के अरसे में फहीमा उनकी काबिल एतमाद एजेंट बन चुकी थी और मोसाद को यह एहसास हो गया था कि वो मुस्तकबिल में कभी मोसाद से गद्दारी का सोच भी नहीं सकती और उसके जरिए मोसाद के लोग हर मुमकिन काम करवा सकते हैं। कल रात से उसे हारिस ने फैसल नामी किसी शख्स से, जो हाल ही में इराकी सिफारत खाने में आया था, दोस्ती करने और उसकी आमद का मकसद जानने के लिए कहा था। फहीमा ने जान लिया था कि हारिस भी इन लोगों के इशारों पर बंदर की तरह नाचने लगा है। शायद उसने इसराइल से मुकम्मल ताउन का इरादा कर लिया था। हारिस ने उसे ऐसी खबासतों का आदी बना दिया था कि अब फहीमा के लिए जिंदगी में कोई रास्ता बाकी ही नहीं बचा था। उस रोज सुबह ही फैसल से उसके ऑफिस में टकराई थी। उसका तारुफ फैसल के साथ यहाँ पहले पहल मौजूद सिफारतकार ने करवा दिया था। बगदाद की किसी मॉडर्न लड़की से जो मेडिकल की आला तालीम हासिल कर रही हो, दोस्ती का तस्वुर ही फैसल के लिए खुशाइन था। उसने उसी रोज शाम को फहीमा को एक होटल में डिनर पर बुला लिया, जहाँ दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ हो गए। मोसाद की तरफ से समझाए गए मंसूबे के मुताबिक उसने 2-3 मुलाकातों ही में फैसल को अपनी सेहूनियत दुश्मन होने का यकीन दिला दिया था। बेचारा इंटेलिजेंस ऑफिसर यही समझने लगा था कि उसका राब्ता एक जबरदस्त कौम परस्त मुहिब्बे वतन लड़की से पड़ा है, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो किसी न किसी तरह इसराइल को तबाह कर देगी। मोसाद बड़े सब्र से फल खाने पर यकीन रखती थी। उन लोगों ने फहीमा को कभी एक हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। 1.5-2 माह की मुस्तकिल और भरपूर मुलाकातों के बाद फैसल को एहसास होने लगा था कि वो फहीमा को एतमाद में लेकर अपने मुल्क के लिए आखिरी काम करने पर आमादा कर सकता है। आखिर वो दुख्तरे इराक थी, जो अपने मुल्क को मिल्लत के लिए जान तक देने को तैयार रहती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार उसने एक रोज फहीमा को एतमाद में ले ही लिया था। तुम्हें इल्म है, इन यहूदियों ने हमारा एटमी प्लांट तबाह कर दिया था, लेकिन सदर सद्दाम का ये अज़्म है कि वो इसराइल को नीस्त नाबूद करके ही दम लेंगे। बैनुल अक़वामी हालात तुम्हारे सामने हैं। यहूदियों ने सारी दुनिया को, खुसूसन मगरबी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। किसी की जरूरत नहीं कि इनकी ज्यादतियों के खिलाफ जबान भी खोल सके। हमारे अरब साथियों को तुम जानती हो, ये लोग ऐशो इशरत में डूबे हुए अपने अवाम का खून निचोड़ कर मगरब को पिला रहे हैं। बेगैरत और कौम फरोश लोग हैं ये। उनसे हमें ना सिर्फ माजी में कभी खैर की तवक्का थी, ना मुस्तकबिल में हम उन पर तकिया कर सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद सदर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया है कि हम पहले चोरी छुपे अपनी ताकत को मजबूत करें, जदीद तरीन तबाहकुन और एटमी कीमियाई हथियार तैयार करें, और जब इस काबिल हो जाएं कि इसराइल से बदला ले सकें तो तमाम मसलहतें बालाए ताक रख कर इसराइल पर हमला कर दिया जाए। सदर को उम्मीद है कि इसराइल के खिलाफ इराकी हमले में सारा आलम इस्लाम उनका साथ देगा, सिवाय बेगैरत हुक्मरानों के। दुनिया का कौन सा वो मुसलमान है जो इसराइल की तबाही का ख्वाह ना रहा हो। यही सोचकर हमने मंसूबा तैयार किया है और मेरी लंदन आमद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हम एक खुसूसी तोप तैयार करने में कामयाब हो गए हैं, जिसके लिए अहम पुर्जाजात हासिल करने के लिए मैं लंदन आया हूँ और इंशाअल्लाह हासिल करके ही वापस जाऊंगा। आप मुझे हर कदम पर अपने साथ पाएंगे। अपने अजीम सदर के हुक्म पर जान देना मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। मेरी जान भी इस अजीम मकसद में चली जाए तो कुछ परवाह नहीं। आप हुक्म दीजिए, मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। फहीमा ने मक्कारी से कहा, वक्त आने पर जरूर तुम्हें मादर वतन की खिदमत के लिए पुकारा जाएगा। फिलहाल तुम खामोशी से सूरत हाल का जायजा लेती रहो।
तुम्हारा आना जाना चूंकि लंदन की ऊंची सोसाइटी में है, मुमकिन है तुम्हें कोई काम का आदमी मिल जाए। हमें हर कीमत पर यह सामान चाहिए। फैसल ने उसे सरगोशी में समझाया। आप मुझे सामान की फहरिस्त दीजिए और बताइए कि उसका हुसूल कहाँ से मुमकिन है। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हासिल करती रहूंगी। ठीक है, फिलहाल तुम ये 3 चीजें हासिल करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक फहरिस्त दे देता हूँ जिसमें इनके तैयार कुरिंदगान के नाम और एड्रेसेस हैं। ये कहकर उसने अपनी मेज की दराज से कागज का पुर्जा निकालकर उसे थमा दिया। उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखना। कोशिश करो तुम्हें ये सब कुछ जबानी याद हो जाए और इस कागज को जला दो, उसने फहीमा को समझाते हुए कहा। मुतमईन रहिए, ऐसा ही होगा। फहीमा ने उसे इत्मीनान दिलाया। उसी रोज ये इत्तलात फहीमा के जरिए मोसाद को मुंतकिल हो गईं। ईंट का जवाब। फहीमा की ये इत्तला मोसाद के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा साबित हुई थी। इसराइल को पाकिस्तान के बाद जिस इस्लामी मुल्क से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था वो इराक था। इराक की तरफ से इसराइल की तबाही के खुफिया मंसूबे का इल्म मोसाद को हो चुका था और अब यहूदी लॉबी बैनुल अक़वामी प्रेस में अपनी मासूमियत और इराक की बहीमत का रोना रोने जा रही थी। पार्ट नंबर 7 यहाँ मुकम्मल होता है।